Mr. Stewart. Hello. Hello, Mr. Stewart. I am Dr. Shahzadi, one of the senior medical officers this clinic. Are you Mr. Stewart, 65 years? Yes, doctor, you are right. I have got a letter from your GP that you had headache for last 2 days. Could you please tell me more detail about it? Yes, doctor, I'm having some headache and for the last Yes. 2 days, and it was very severe. I went to my GP. He gave me 2 paracetamol, but it's not working, and he referred me to you for further evaluation. Okay. So yeah, could you please tell me it is both side of your head, and which part of your head the headache is? It's actually involving the right side of my head and right part of my head. Okay. Can you grade the level of the headache? Yeah, how out of 10? It's about 6 to 7. 6 to 7. Do you have any similar attack previously? No, this is the first time. Does it increase with bending forward, sneezing, coughing like that? No. Okay. Does it decrease with medication? No. Okay, it is persistent. Do you have any vision problem? Any double vision or No. loss of vision? There's some blurring of vision on that side. For how long? For how long? For the last 1 day. For last 1 day. Now, what do you mean by blurring of vision? That you have see double or not? You see blurred. I see my blurred. Okay. It is full view, or any of the side. The right side. In right side. Okay. Do you have any neck pain? No. Any earache, ear pain? Any pain in ear or any tooth pain? No. Any stuffy nose? No. Any vomiting or throwing out or a nauseated feeling? No. Okay. So, do you have any complaint of fever recently? No. Okay. Do you have any non-medical condition? High blood pressure, high blood sugar, or high cholesterol? No. Okay. Do you have any previous health condition that I should know aware of, like any cancer previously that was treated? No. Okay. So, do you take any medication recently? Paracetamol? Other than that, to stop any medication? No. Okay. And do you have take any recreational medication? No. Okay. Do you smoke? No, I don't smoke. Do you take alcohol? No. Okay. Do you have any history of trauma in your head? No. Okay. So, Mr. Robert Stewart, I want to examine you. Are you okay with that? Yes. So I want to see the any headache, the side of the headache, and I want to know all that. That is there any pain during chewing Yes. when taking food? Okay. For how long? Last 1 month? Last 1 month. Do you have any joint pain? No. Do you have any morning stiffness? That means when we wake up from sleep, that you feel stiff for more than half an hour, like that? My joint? In the shoulder and the hip? Yes, I have some sorts of shoulder joint stiffness. Stiffness, okay. Do you have any difficulty climbing from sitting to standing position? Difficulty? Yes, bit. Or combing here? Yes. Any muscle ache? Yes, muscle ache. Okay. So I am to examine you
Are He you has 2 accurate, minutes guys? left. He has 2 minutes left. Okay. Yes. I want to see their vision, that finger counting or more than that. Okay, there is a loss of vision up to the finger counting. Up to the finger counting. Okay. So I want to do any fundoscopy also, and I want to check the field of vision also, and the light reflex and pupillary reflex. Okay. I want to know the pulse and blood pressure, and I want to check the pulse, blood pressure, temperature, and the respiratory rate, and the proximal myopathy or of the leg, hip, and thigh, and the arm. Okay. Anything else? Okay. I need to check the shoulder joint and flexion. If there is no pain, I want to check the flexion, extension, adduction, abduction of the both shoulder joint if I have time. Okay. Okay. So what is your concern, Mr. Brown? My concern is why I'm having this Okay, headache. Fun. So, Mr. Brown, from your history and examination, I thought that I have some possibility in my mind that you have a problem that called giant cell arteritis. That, don't bother the term. There is the some inflammation in your blood channels and that is the cause of your loss of vision and the headache, right side of headache, and so that you have these problems. So and there is other possibility also. So we are doing some blood test and in the meantime I give you some medication. As there is loss of vision, so we need an emergency to eye consult to contact with eye consultant, and we start a medication that called steroid to reduce your preserve your vision. Are we okay with that? Yes. So Time in the is up. একটু টাইম ম্যানেজমেন্ট একটু ফাস্ট হতে হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথম দিকে মানে ইয়ে করতে পারছিলাম। ঠিক আছে, আপনার প্রসেস যেমন হেডেকের হিস্ট্রিটা নিয়েছেন, হেডেকের রেড ফ্ল্যাগ গুলো জিজ্ঞেস করা উচিত। দেন যেহেতু তার আই প্রবলেম আছে, টেন্ডারনেসটা আপনি জিজ্ঞেস করেন না। হ্যাঁ, মানে টেম্পোরাল টেন্ডারনেসটা দেখি না। দেখেন নাই, জিজ্ঞেস করেন নাই, এটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস থাকতে পারতো, তাই না? বিশেষ করে এক্সামিনেশন ক্ষেত্রে। আর যেগুলো বলছেন আমি আমার একটা নিজেরই কনফিউশন আছে। আমি কি এই পলিমাইলার ইমিউনিটির জন্য কি জয়েন্ট গুলাকে আসলে এক্সামিনেশন করব না আমি বলবো এটা, মানে এটা কি করা জয়েন্ট খুব বেশি জরুরি না। মাসল টেন্ডারনেসটা দেখবেন, হ্যাঁ, প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথিটা দেখতে পারেন, বাট ওই যে ছোট ছোট জয়েন্ট গুলো আলাদা করে দেখার দরকার পলিমাইলার ক্ষেত্রে। মানে মেইনলি এখানে আমার এক্সামিনেশন ফোকাস হবে আইটা দেখা, আর হচ্ছে টেন্ডারনেস, আর হচ্ছে প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি, এই তিনটা জিনিস আর ভাইটাল। হ্যাঁ, এই কয়েকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই কয়েকটা জিনিসের বেশি আপনি আসলে করার সুযোগও পাবেন না, তাই না? না, টাইম পাবো না। কারণ প্রথমে তোমাকে হেডেকটা অ্যানালাইসিস করতে হবে। আমি তো আর জানি না এটা হিমাটোলজিস্ট স্টেশন। হেডেকটা অ্যানালাইসিস করে মনে হয় তারপরে এটাতে যেতে হবে হিমাটোলজিস্টে। তখন আপনি এত টাইম পাবেন না। সেক্ষেত্রে জাস্ট খালি পলিমাইলজিয়ার সাথে আপনি যেহেতু অ্যাসোসিয়েশন আছে, জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস যে দুইটা লার্জ সেল, হ্যাঁ, লার্জ ভেসেল ভাস্কুলাইটিস, দেন আর ফিডব্যাকটা ঠিক আছে, there is a vessels, there are some inflammation of your vessels that's supplying you head and neck and also arms. And what we are going to do right now, we're going to run some tests in the form of blood test. We may have to take some snip of tissue from your skin or vessels of your supplying of your head. And as your eye become, we are suspecting that your eyes are affected, we may need to start a steroid like medication immediately. এটা একটু বলতে হবে, because this is an emergency. তো এটা আমরা রেজাল্টের জন্য ওয়েট করব না, we will start. আমি বলছি, কিন্তু আমি কথাটা গুছাই বলতে পারি না। যে বলছি যে আই কনসালটেন্টে ডাকবো আর স্টেরয়েড শুরু করব, কিন্তু জিনিসটা যে একটা কনসিকুয়েন্স যে এখনই শুরু করব এন্ড তারপরে ইনভেস্টিগেশন পাঠাবো, এই জিনিসটা এটা কিন্তু লজিক্যাল ওয়ার্ড, হ্যাঁ, যে আগে আমাকে স্টেরয়েড দিতে হবে। এটা সিবিসি করে নেওয়া যেতে পারে, যে ইএসআর হাই থাকে অনেক সময়, যে ব্লাড টেস্টটা করার পরে আপনি শুরু করে দিতে পারেন। যেহেতু এটা আই থ্রেটেনিং কন্ডিশন, বেশি দেরি করা যাবে না।
ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আরেকটা কেস। হ্যাঁ, এমনি তো ওভারঅল ভালোই হয়েছে, মোটামুটি অর্গানাইজড মনে হচ্ছে, আপনাকে হারিড মনে হয়নি। আপনি হেডেকটা একটু ভালো মতো ইভালুয়েট করার চেষ্টা করছেন, এটা আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করবো, কারণ বায়াস হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই, কারণ যেহেতু আজকে আমরা ভাস্কুলাইটিস স্টেশন মনে করতেছি, কারণ হ্যাঁ ওই হ্যাঁ সময় ওটা কিন্তু এই কেসটাই অনেক কঠিন লাগবে। হ্যাঁ, কঠিন যেহেতু তো লাগবে, কারণ তখন সিঙ্গেল হেডেক একটা সিনারিও আমার হ্যাঁ, মানে হেডেকের সাথে আমার অ্যাসোসিয়েশন গুলা দেখে আমার আসলে ডিরেকশনটা কি হবে ওটা ঠিক করতে হবে। এখানে আপনাকে কয়েকটা জিনিস আপনি বলবো যে ভালো করছেন। একটা হচ্ছে যে এই ট্রমা হিস্ট্রিটা নিয়েছেন, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ গুড। ট্রমা হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যে একটা ইউনিলেটারাল হেডেক, বা আপনি যে বললেন না যে তার টিথ এক, হ্যাঁ, টিথ এক, হ্যাঁ, এটা ইম্পর্টেন্ট। যে অনেক সময় দেখা যায় যে সেটাকে ভালো মতো ইভালুয়েশন না করলে দেখা যাবে যে এটা ফেস এক হতে পারে। হ্যাঁ, অনেক সময় যে বলে না যে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া, দিস জি। আর অলসো কাইন্ড অফ, অনেকে এটাকে হেডেক হিসেবে মনে করে। যদি ফেসে বলতে হোয়াট ডু মিন বাই হেডেক, যদি ইউনিলেটারাল হয়, বিশেষ করে ইউনিলেটারাল হয় হেডেক নাকি ফেসে ব্যথা, এটা একটু জিজ্ঞেস করে নিতে। হ্যাঁ, অনেক সময় এটা নিয়ে একটু কনফিউশন হয়। আচ্ছা, এই কেসটা দেখেন, এখানে ডক্টর কে আছে, উইনি আর হচ্ছে ডক্টর শাম্মী, যে কোনো একজনকে দিয়ে করাবো। আচ্ছা ভাইয়া, হ্যাঁ আগের কেসটা নিয়ে কি একটু কোয়ারি করতে পারি? হ্যাঁ, শিওর। হচ্ছে আগের কেসের মধ্যে যদি এরপরে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস, তো ডায়াগনোসিস এখানে অবভিয়াস জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস, কিন্তু এখানে তো পলিমাইলজিয়া রিউমাটিকের কিছু ফিচার্স আছে মনে হলো। তো আমরা কি এটা মানে পুরোটা বলবো যে জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস উইথ পলিমাইলজিয়া রিউমাটিকা? পলিমায়োজুলারি নিউমোটিকার মধ্যে জায়ান্ট সেল দুটো একসাথে থাকতে পারে। হ্যাঁ, তো যেহেতু হেডেকটা কমপ্লেন, তুমি জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস 1 নম্বর ডায়াগনোসিস বলবা, জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস। বাট যেহেতু তার স্টিফনেস আছে, হ্যাঁ, ওইটা তো আমরা এখনো ইয়ে করি না, সেটা সেকেন্ড ডায়াগনোসিস হিসেবে পলিমায়োজুলারি রিউমাটিকা বলতে পারি। ওটা আলাদা ডায়াগনোসিস? হ্যাঁ, আলাদা ডায়াগনোসিস। আচ্ছা আচ্ছা। আরেকটা হচ্ছে যে স্টেশন 5-এ তো এখানে যদি আমি কোইনসাইজ করতে চাই, তো হেডেকের সাথে যেহেতু পেশেন্ট ব্লারিং অফ ভিশনের কমপ্লেন করছে, আমার কি এখানে টুথ এক, এয়ার এক এগুলোকে আমি মানে না বললে কি কোনো প্রবলেম হবে কিনা, যদি আমি টাইমটা লেস করতে চাই? না না বললে প্রবলেম নাই, তুমি যদি প্রথমেই যদি আই প্রবলেমটা বলো। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় যে প্রথমেই কিন্তু আই প্রবলেম আমরা চিন্তা করি না। হ্যাঁ, সাডেন অনেক সময় অনেকে আই প্রবলেমটা পরে আনে। লজিক্যাল অর্ডার হচ্ছে যে কমন কজ গুলো চিন্তা করা, কারণ পলিমায়োলজি রিউমাটিকা কিন্তু খুব বেশি কমন না। এখন তুমি যখন এখন আজকে ভাস্কুলাইটিস সিচুয়েশন দেখে হয়তো তুমি আইটা আগে জিজ্ঞেস করবা, বাট লজিক্যালি যদি তোমার একটা পেশেন্ট আসে, আমরা ইনিশিয়ালি কমন যেগুলো বিনাইন কজ সেগুলো আগে চিন্তা করি। যেমন হচ্ছে হইতে পারে এটা রেফার্ড একটা পেইন, সাইনোসাইটিস হতে পারে, হ্যাঁ, অথবা তার হচ্ছে কোনো একটা টুথ পেইন হতে পারে। লজিক্যালি এটা আসে, কিন্তু এটা যখন তুমি ডায়াগনোসিস করতে যদি পারো মোটামুটি, তো এটার জন্য এগুলোর জন্য ওরা খুব বেশি মাইন্ড করবে না যে তুমি টুথ জিজ্ঞেস করো নাই কিংবা করো নাই কিছু। যেহেতু ওরা তোমার ডিডি তো আসতেছে না, তাই না, ওইভাবে তোমার ডিডি তো আসতেছে না, কাজে ওটা মিস করলে সমস্যা নেই। আর কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, তাহলে এই কেসটা দেখো। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই কেসটা শুরু করি। কি করবে এটা? ডক্টর উইনি করো। ওকে, স্টার্ট। Hello, good evening. My name is Dr. Sharmin. I'm one of the doctor of this clinic. Nice to meet you. নাইস টু মিট ইউ, ডক্টর। May I confirm, are you Mr. Harry Wings, 32-year-old? Yes. I understand that you are troubled with some skin rashes and also joint pain. Could you tell me more about it?
Yes, doctor, you can see I have some rashes on my foot and legs, both sides of my legs for the last few days. And I am having some knee pain on my both knee and also ankle joint. And I went to my GP, he gave me some painkillers, ibuprofen. My knee pain subsided, but that rash persisted. And he referred me to you for the evaluation of this rash. Okay, I'm sorry to hear that, Mr. Harry. Did it start after taking rash start after taking ibuprofen or before that? It was present before that. Okay. Did it start suddenly or gradually, the rash and joint pain? Rash started more or less gradually. Initially few rash, now it is gradually involving my legs and upper part of buttock also. Okay. Is there any rash in your arms or any body or face? No. Okay. So is it painful? Yes, a bit painful. Is it itchy? Yes, this is also itchy. Is it okay? Is it oozing? No. Does it blanch on pressure? No. Is it raised? Yes, I think so. You can see. Okay. So what makes it worse? Have you noticed? Nothing. Okay. Do you have any rash on your private area? Sorry to ask you this private question. Yes, I have some sorts of rash on my buttock also. Okay. Right. Has it happened before or is it the first time? First time. Okay. Do you have any the pain that you are complaining in your knee and ankles? Is there any morning stiffness? No. Does it swell or become red? No. Any pain in your hands? Do you No. have pain in your hands? No. Okay. Okay, right. So do you have any raised body temperature, Mr. Harry? No. Hello? No raised temperature. Okay. Okay. Do you have any tummy pain? Yes. Okay. Since when? For the last 1 week. Okay. And where exactly is the pain? It's all over the tummy. Actually, not a specific part. Yeah. On a scale of the 0 to 10, how do you grade it? 5 to 6. Okay. Do you have any bowel changes? Yes, I am series of black stool recently. Black stool. Right. Okay. So, Mr. Harry, okay, do you have any breathing problem? No. Any racing or pacing of your heart? No. Any chest pain? No. Any changes of your water work, like frothy urine? No. Okay. Do you have any significant past medical condition that I should be aware of? No. Like any high blood pressure, No, I was quite. joint pain? Okay. So what medicines you are on, Mr. Harry? Can you show me the list? I'm only taking some ibuprofen for my joint pain. 400 milligram ibuprofen. Other than that, I'm taking some PPI. Okay. Do you have any allergy to any medicine or food? No. Okay. Is there any bleeding from anywhere else? No. Okay. Do you have any significant family rash? No. Okay. So, Mr. Harry, I will ask you some personal question. Is that okay with you? You have 2 minutes left. Okay. I would like to examine you, Mr. Harry. I'm watching the rashes, which is raised, and I would like to see if it is blanching or not. And I would like to check the joint pain
and also the anemia of this patient. And I would like to complete my examination by checking the urine for protein and also the pressure. Well, Mr. Harry, what is your concern? My concern, what is going on, doctor? Okay, before addressing your concern, may I ask what job you do? I'm a school teacher. Okay. So, Mr. Harry, right at this moment, after taking history and examination that I did for you, it seems that you're having a condition which is called the HSP, which is called the HSP, and it is a soreness of your blood channel. And that is why you having this condition. But don't worry about it. It is a condition which majority of the cases it cure by yourself. And if it is not, then we need to give you some medicine after consulting with my consultant. However, to confirm, I need to do some blood test, and I will arrange another meeting after the test results to discuss with you the proper plan of management. As there is a chances of involving your kidney also, so we would like to monitor you. And if there is any problem, then I will take the measures accordingly. Is that okay with you? Okay. So is it curable, doctor? Yeah, in majority of the cases it is curable, but in some cases there may be also involvement of the kidney, which is why we need to monitor you. Thank you. Time is up. প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমার ফিডব্যাকটা ভালো হয়েছে, ফিডব্যাক ভালো দিছো যে যেভাবে বলছো যে ঠিক আছে, যে পেশেন্টকে অ্যাসিওর করতে হবে মোস্ট অফ দ্য কেসেস, এভাবে বলতে হবে যেমন usually or most of the cases this is curable, this is self remitting, this actually recover spontaneously. তো এটা বলা, আর হচ্ছে কিডনিতে ইনভলভ হতে পারে সেটাও বলা উচিত, কারণ এটা টুথ চিলিং এর পার্ট। আচ্ছা, there is inflammation of the vessels supplying you different body parts, ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে vasculitis। আর এক্সামিনেশনটা একটু দেরিতে শুরু করছে, একদম আরেকটু আগে শুরু করতে হবে, বিকজ এক্সামিনেশনের মধ্যে তোমার দুইটা স্কিলের মার্কস থাকে। একটা হচ্ছে এক্সামিনেশন, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এর একটা মার্কস, দুই এক্সামিনার 2 করে 4 সাইনের মার্কস। কাজে হিস্ট্রিতে হিস্ট্রি নেওয়ার সাথে সাথে এক্সামিনেশন 2.5 মিনিট থেকে 3 মিনিটের মধ্যেই, উইদিন 3 মিনিট তোমাকে এক্সামিনেশন শুরু করে দিতে হবে। তুমি কিন্তু 5 মিনিটের সময় গিয়ে শুরু করছো, যেটা পরে কিন্তু এক্সামিনেশন মিস করতে পারো। এক্সামিনেশন তুমি যেগুলো বলছো যে ঠিকই আছে, তুমি স্ক্রিনটা ভালো মতো এখানে দেখতে হবে, যেহেতু রেস্টটা এখানে কনসার্ন, ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতে হবে এবং টাচ করে দেখতে হবে পালপেবল কিনা, এটা ব্লাঞ্চ অর প্রেসার কিনা, এগুলো একটু দেখা উচিত। জয়েন্ট পেনটা একটু ইভালুয়েট করা, মানে জয়েন্টটা একটু ধরে টেন্ডারনেস আছে কিনা, অ্যাক্টিভ পেসে মুভমেন্ট করানো, ফ্লুইড আছে কিনা দেখা। আর একটা এক্সামিনেশন করা উচিত বেডসাইড ইউরিন, হ্যাঁ অবশ্যই বেডসাইড ইউরিন করা উচিত, ডিপস্টিক ইউরিন, ব্লাড অথবা তোমার প্রোটিন আছে কিনা, ভাইটালস গুলো দেখা উচিত অবশ্যই। সাথে হচ্ছে অ্যাবডোমেনটা একটু দেখতে উচিত, যেহেতু সে তার একটা কমপ্লেইন হচ্ছে অ্যাবডোমেনের পার্ট হিসেবে ডিআরই এবং অ্যাবডোমেন, অ্যাবডোমিনাল পেইন কমপ্লেইন হচ্ছে, উই নিড টু পালপেট দ্য অ্যাবডোমেন অ্যাট লিস্ট, তাই না? এটা তুমি বলো নাই, আদার দ্যান দ্যাট অন্যগুলো করছো। আর জয়েন্ট পেইন মেইনলি তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে দিস ইজ এ কেস অফ এইচএসপি অথবা হেনক্সেনল পারপিউরা। তো হেনক্সেনল পারপিউরা নামটা মনে আছে। সেগুলো অন্য কম্পোনেন্ট, সবগুলো কম্পোনেন্ট গুলো টাচ করা, যেগুলো তুমি করছো ভালোই করছো। আর ইউরিনের মধ্যে তোমার যেটা বলা উচিত ছিল যে ফ্রদিনেস ছাড়াও একটা ইম্পর্টেন্ট কি এখানে মেইনলি হচ্ছে ব্লিডিং হয়, তাই না? হেমাচুরিয়া, হেমাচুরিয়া, হ্যাঁ হেমাচুরিয়াটা হাই কালার ইউরিন। আর এবং ফিডব্যাকের মধ্যে ইনভেস্টিগেশনে তুমি তুমি ব্লাড টেস্ট করে কনফার্ম হতে পারবা না, তাই না? তোমাকে ব্লাড টেস্ট করে কনফার্ম হতে হবে কি হয়, তুমি স্কিন বায়োপসি নিতে হবে। হ্যাঁ, এটা তোমাকে তখন কনফার্মেটরি টেস্ট হচ্ছে বায়োপসি। তুমি এখানে we will take some snip of tissue from your skin to find out the cause. ব্লাড টেস্ট ইউজুয়ালি করে কিছু পাওয়া যাবে না, হ্যাঁ, কারণ আমরা এগুলো তো আনকা নেগেটিভ ভাস্কুলাইটিস। কাজে এখানে খুব বেশি সিবিসি এগুলো আমরা করব, রুটিন ব্লাড টেস্ট করব। এর মধ্যে ইউরিনটা যেটা বলছো অবশ্যই যে তুমি রেনাল ইনভলভমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট দেখো, রেনাল ইনভলভমেন্টটাই সবচেয়ে খারাপ। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, আমি ভালো হয়েছে। একটু মানে এক্সামিনেশনটা একটু আগে শুরু করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু মার্কস গুলো পিছিয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে আর এমনি ধরো তুমি এটা দেখে তোমার কি মনে হয়, কি কি ডিডি চিন্তা করছো হিস্ট্রি নেওয়ার আগে? তোমার কাছে যদি এরকম একটা হিস্ট্রি নেওয়ার আগে আমি all types of the vasculitis
মনে করছিলাম যে কোনো টাইপের ভাস্কুলাইটিস, সেটা স্মল সেল, লার্জ সেল অথবা মিডিয়াম ভেসেল। এরপরে হচ্ছে ড্রাগ ইনডিউস, যেমন আইবুপ্রোফেন খাচ্ছিল, তো এটা ইনডিউস হতে পারে। ড্রাগ ইনডিউস বা কোনো অ্যালার্জি কন্ডিশন আছে কিনা সেটা, বা ইনফেকশন আছে কিনা, ইনফেক্টিভ কজ, এবং লেস লাইকলি এন্ড অন দ্য বটম অফ দ্য লিস্ট ম্যালিগনেন্সি, যেমন লিম্ফোমার কেসের ক্ষেত্রেও এরকম ইয়ে নিয়ে আসতে পারে, সাপোজ ধরো নিয়ে তোমার আসতে পারে। পেশেন্টই পেশেন্ট তোমার কিছু বললো না, খালি একটা DIC, পা বের করে দিল, ওয়াই নট দিস ইজ হ্যাঁ। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, তাই না? ওয়াই নট দিস ইজ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, যেহেতু তুমি অনেক সময় বোঝা যায়, ভাস্কুলাইটিস দেখে বোঝা যায়। হ্যাঁ, ওটাও ছিল। হ্যাঁ, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আর একটা কিন্তু রেস্ট মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, রেস্ট মনে হইলেও অ্যাট লিস্ট তুমি যখন টাচ করতে পারতেছো না, সো হ্যাঁ, এখানে এই জন্য থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ক্যান বি এ পসিবিলিটি এখানে, তাই না? পসিবিলিটি। এই জন্য আমি ব্লিডিং হিস্ট্রিটা নিচ্ছিলাম, যে অন্য জায়গা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে কিনা, এটা আমার মাথায় ছিল। অন্য জায়গা থেকে ব্লিডিং তোমার হেমাচুরিয়া কিন্তু ভাস্কুলাইটিস থেকে হতে পারে, তাই না? অন্যান্য ভাস্কুলাইটিস থেকে হতে পারে, কাজেই হ্যাঁ, সেটা দিয়ে তুমি ওই থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া একবারে আলাদা করা যাবে না একেবারে। সেক্ষেত্রে তুমি একটা ব্লিডিং ডিসঅর্ডার আলাদা করা যেতে পারে। হ্যাঁ, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার, সেক্ষেত্রে সিবিসি ব্লিডিং ডিসঅর্ডার বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে? ক্লটিং, কোয়াগুলেশন অ্যাবনর্মালিটি বা প্লাটিলেট কাউন্ট ডিক্রিজ। ইউজুয়ালি কোয়াগুলেশন অ্যাবনর্মালিটিস এরকম পিটিকেল হেমোরেজ নিয়ে আসে না ইউজুয়ালি, হ্যাঁ, কমন যেটা নিয়ে দে আর অ্যাকচুয়ালি ম্যানিফেস্ট অ্যাজ ডিপ ব্লিডিং, হ্যাঁ, হেমাথ্রোসিস, হেমাটোমা, হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে আসে। ইউজুয়ালি প্লেটলেট টাইপ ব্লিডিং গুলোতে ইউজুয়ালি পারপিউরিয়া নিয়ে আসে এরকম, হ্যাঁ, পিটিকেল অথবা পারপিউরিয়াল ব্লিডিং নিয়ে আসে। তো এখানে আইটিপি একটা কমন ডিসঅর্ডার, হ্যাঁ। এটা কি ভাইয়া হুম আইটি আইটিভিতে আমি ভাবতেছি হুম এখন যখন আপনি ভাস্কুলাইটিস ধরে বুঝে ফেলবেন, হ্যাঁ, ওটা থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। যখন আপনি পালপেবল মনে করবেন, তারপর একটা সিবিসি করে নেওয়া ভালো, হ্যাঁ। ক্লিনিক্যালি আপনার মিস হতে পারে, অনেক সময় কিন্তু এই পালপেবল মনে হয় না, দেখছেন কিনা জানি না, অনেক সময় কিন্তু ধরা যায় না সবসময় যে না ভাস্কুলাইটিস। বোঝা যায় না, হ্যাঁ, বোঝা যায় না সব সময়। অনেক আর সময় সেক্ষেত্রে একটা সিবিসি করে নেওয়া ভালো। হ্যাঁ, আর মেনিকোকক্কাল সেপ্টিসেমিয়াও ছিল জিডিতে, যদিও পেশেন্টটা অত টক্সিক না। হ্যাঁ, ওটা তো হিস্ট্রিতে দেখে বোঝা যাবে পেশেন্ট প্লাস যেটা, জয়েন্ট পেইন। হ্যাঁ, তার মেনিনজাইটিসের ফিচার থাকবে, তার সিভিয়ার লিল থাকবে। বাট দিস ক্যান বি অলসো মেনিনজাইটিস সেপ্টিসিমিয়া মেইনলি কিভাবে করবে, ওই যে ভেসেল ডিস্ট্রাকশন করে করবে আর কি, হ্যাঁ, ভাস্কুলাইটিস টাইপের এক ধরনের ইনফ্লামেশন করে ভেসেল। আচ্ছা, এটা তো আর অল্টারনেটিভ কেউ নাই, ডক্টর শাম্মী করেন, এটা একটু দেখেন। আচ্ছা, এই ভাস্কুলাইটিস এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো উইনি, অথবা অন্য কেউ যদি কারো কোনো কোশ্চেন। না, আচ্ছা, এটা তাহলে ডক্টর শাম্মী এটা দেখেন।
হ্যালো, ডক্টর শাম্মী আছেন? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। তাহলে জি। শুরু করি। হ্যাঁ, জি। ওকে। স্টেশন 5 হিসাবে করবেন। স্টার্ট। Hello, I'm Dr. Shami, one of the senior house officer of this clinic today. Are you Mr. Arnold Ken? Yes, doctor, you are right. Okay, nice to meet you. Nice to meet you, doctor. I have seen that you came here with the nasal bleeding. Can you tell me for how long you are suffering from this? The last couple of weeks, I have noticed that there are some bleeding coming through my nose, and previously I had some sorts of sinus issues for a long time, and I took several medications like steroid also in my nose, but I didn't have such bleeding. For the last 2 weeks, I have some occasional bleeding through my nose. Yeah. And other than this bleeding, do you have bleeding from any other side? Yes, I have some episodes of coughing up of blood, but that is not that much, very small amount. I'm not concerned about that. Okay. Do you have any shortness of breath? No, Have you any chest pain? no, Hello. no. Okay. Um, Hello. Hello. Okay. Any chest pain? No chest pain. Okay. Do you have any tummy pain? No, Did you notice any bleeding from your back passage? no. What's about your water work? It's fine. Did you notice any change of any amount or color recently? No, Okay. You said that you have some sinus problem. It is for how long? it's for last 2 years. Last 2 years. And you're taking some steroid. After taking this, did you feel better? Yes, some nasal steroid given by my GP. I feel a bit better. Okay. Do you have any hearing difficulty? No, Have you noticed any weakness of your body? no. I've seen that you have your BP is high. Can you tell me for how long your BP is high? It is the first time my GP find that my BP is a bit high. Previously, I didn't have any high blood pressure. Are you taking any medication for this? No, Okay. I want to examine you, and by this time I can ask you some question. Is it okay with you? yes, I want to examine the nose and then the chest. I want to auscultate for any. I want to auscultate the chest, and I also want to examine the abdomen and including the vital signs, and I want to see the bedside urine for any proteinuria or any hematuria, and I also want to examine him for anemia. Okay. what do you want to examine? Is there any positive findings? What do you want to examine in the nose? Hello. What do you want to examine or find? What findings do you expect?
as patient complaining of nasal bleeding, there may be there is no definite sign in the nose, but according to the priorities of patient complaint, I want to just inspect the nose. Is there any local infection or inflammation which causes this type of bleeding? Anything else you want to say actively? Findings that you might get related to case you are suspecting? I want to. I also want to examine the face of this patient, including any bleeding spot around the mouth or around and in the oral cavity. Okay, no. Okay, you have 2 minutes left. There is some findings. No, there is some nasal crusting. There is some nasal crusting. And if time allow, I will go for the hearing. What is your concern? My concern is why I'm having this nasal bleeding and cough. Okay. After getting the history and examination, I have some possibilities in my mind, but before confirmation, I have to do some test. And you are most probably suffering from vaginal granulomatosis. It's an autoimmune disorder. Do you ever hear about it? No. Okay. In this different systems of our body is affected, and as you are complaining of sinus involvement and nasal bleeding, this is most probably for this cause. But before that, I want to do some basic tests, which included your blood test and other tests for the kidney functions. And after getting the report, we can confirm about the diagnosis. Is it okay, Mr. Harry? Okay. So, Hello? yes, doctor. How will you help me if this is a case of you said that vessel problem? Yes, after confirmation, there is some treatment options, including steroid, which you are taking by nasally before, but after confirmation, we are going to give it you orally. And there are some other drugs which can be helpful to preventing the complications of this disease. Okay, time is up. Is it okay? Thank you. Thank you. ঠিক আছে, আপনার আছে লাস্টে যেটা বলছেন, হ্যাঁ, যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের কথা বলবেন, যে সে যদি যায় তাহলে মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিমাটোলজিস্ট আনবেন এবং স্টেরয়েড অপশনটা বলবেন, বাট উইল ফর্ম এ মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম ইনভলভিং joint doctor and specialist nurse and your GP, and will give you some special medication like steroid, oral steroid and other special medication if needed. আরেকটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে এখানে তো আপনার জাজমেন্টে একটু ইয়ে করবো যে ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে টু কনফার্ম শুধু ব্লাড টেস্ট করলে হবে না, in such cases we need to also do some biopsy. As the patient has nasal crusting, we can take some snip of tissue from your nose to find out the cause. এটা একটু বলতে হবে, হ্যাঁ, this is also important. And যদি আপনাকে বলে what are the differentials, what differentials would you suspect? Bedside urine এর কথা বলছেন, bedside urine is very important in this case because examination বলতে হবে যে bedside urine because pulmonorenal association, microscopic polyangiitis এর সাথে একটা ডিফারেন্স হচ্ছে যে differentials microscopic polyangiitis can be a differentials, but upper airway involvement usually microscopic polyangiitis হয় না, যেটা এর ক্ষেত্রে হয়। আর আপনি যেটা বলছেন যে এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু নেজাল কাস্টিং দেখবেন সেটা কিন্তু বলেন নাই, কাজেই আপনি যেটা জানেন, যেটা আপনি মাথায় থাকবে না সেটা কিন্তু আপনি খুঁজবেন না, তাই না? এখানে কয়েকটা হতে পারে, একটা নেজাল ডিফর্মিটি হতে পারে, অনেক সময় নেজাল ব্রিজ ডিপ্রেশন হয়ে যায় এবং অনেক সময় ওই নেজাল কাস্টিং থাকে। আর আইতে অনেক সময় দেখা যায় প্রোপ্টোসিস থাকে, কারণ যেহেতু এই গ্র্যানুলোমা গুলো মেইনলি তো এখানে গ্র্যানুলোমা ফর্ম হয়, এই গ্র্যানুলোমা গুলো দেখা যায় যে আইয়ের পিছনে রেক্টোঅরবিটাল টিস্যুতে জমা হয়ে প্রোপ্টোসিস করে। আবার এয়ারেও হতে পারে, আপনি যেটা বললেন যে হেয়ারিং ডিফেক্ট হতে, কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ হেয়ারিং ডিফেক্ট হতে পারে, আইয়ের মধ্যে গ্র্যানুলোমা হয়, হেয়ারিং ডিফেক্ট হতে পারে। এই জন্য আই এক্সামিনেশন করা, আই জিজ্ঞেস করা উচিত
অবশ্যই নেজাল ক্রাস্টিংটা জিজ্ঞেস করতে হবে, বেড সাইড ইউরিন, এবং যেটাতে মাল্টি ইনভলভমেন্ট তার উইকনেস আছে কিনা আপনি জিজ্ঞেস করছেন, যে বিকজ অফ মনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স। আর যে কোনো ভাস্কুলাইটিস এর কিন্তু কিছু জেনারেল সাইন থাকে, জেনারেল সাইন সিম্পটম থাকে, এর মধ্যে একটা হচ্ছে ফিভার, ওয়েট লস, হ্যাঁ, জয়েন্ট পেইন, এগুলো কিন্তু এজ এ পার্ট অফ ভাস্কুলাইটিস, এগুলো দিয়ে একটা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তো দিস ইজ ব্লাড প্রেশার। এখন একবার শুধুমাত্র একটা ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিংস এ বিপি মেডিকেশন দেওয়া যাবে না, ডিসিপ্লিনারি টিম আছে, আমরা আবার ফলো আপ করবো। সো এমনি ওভারঅল ভালোই হয়েছে, আপনাকে মনে হচ্ছে যে না ইউ আর কুল এন্ড কাম, অন্য সবগুলো ইয়ে করছেন, খালি জাস্ট ওই যে নেজাল কাস্টিং ওই জায়গাটা একটু ঝামেলা করছেন নাকি। আচ্ছা, এখানে মেইনলি ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে যেটা হচ্ছে সিবিসি করার সাথে আনকা, হ্যাঁ, যেহেতু এগুলো আনকা অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস, সি আনকাটা করতে হবে ইন কেস ওয়েগনার্স এর ক্ষেত্রে। আর হচ্ছে ওয়েগনার্স এর এখন নতুন নাম হচ্ছে যে গ্র্যানুলোম্যাটোসিস পলিঅ্যাঞ্জাইটিস, হ্যাঁ। তো তো এই জন্য সিয়াঙ্কা করতে হবে, সিয়াঙ্কা পজিটিভ হবে, আর মোস্ট এক্সরে করতে হবে, কারণ হচ্ছে অনেক সময় লাং শ্যাডো থাকে এবং এগুলো ফ্লিটিং টাইপ, মানে আগে এক সময় চেঞ্জ হয় শ্যাডো গুলো, এটা একটা। আর মেইনলি হচ্ছে বায়োপসি, হ্যাঁ, বায়োপসি ফ্রম দা নেজাল সেপ্টাম। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কেস আছে, একটু ডিসকাস করতে পারি, এইটা কেসটা আসে আচ্ছা পরীক্ষায়। ভাইয়া, হ্যাঁ বলো। এই ওয়েজুইস গ্যালোমেটাসিস এর ডিফারেনশিয়ালি গুড পাস্টার সিনড্রোম আসবে এখানে? হ্যাঁ, গুড পাস্টার সিনড্রোম একটা ভালো ডিফারেনশিয়ালস হতে পারে যদি রেনাল ইনভলভমেন্ট থাকে। এখানে তো সরাসরি তোমার রেনাল ইনভলভমেন্ট নাই, তো বলা ডিফিকাল্ট, যদি হাইপারটেনশন আছে, হ্যাঁ, গুড পাস্টার একটা ডিফারেনশিয়ালস আসতে পারে, কিন্তু গুড পাস্টার ইউজুয়ালি ওই যে এপিস্টেক্সিসটা হয় না। রেনাল ইনভলভমেন্ট যদি থাকতো সরাসরি তাহলে এখানে আসতো, হ্যাঁ, যেহেতু ওইভাবে রেনাল ইনভলভমেন্টটা এখানে নাই। শার্গিস্ট্রস কি আসবে? শ্বাসটস আসবে না, তবে এখানে মাইক্রোস্কোপিক পলিঅ্যাঞ্জাইটিস একটা আনতে পারবে, যে নেজাল ব্লিডিং সাথে হচ্ছে তোমার কাফিং আপ অফ ব্লাড, হাইপারটেনশন আছে, এটা একটা ডিফারেনশিয়ালস হতে পারে। আচ্ছা, আর এখানে এই কেসটা একটু 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 অতটা অবভিয়াস না, কিন্তু এটা আসলে পরীক্ষার সময় অনেক সময় আসে। আর্ম পেইন, খুবই আর্ম পেইন অনেক কারণে হতে পারে, তাই না? কিন্তু এই পেশেন্টটা যেটা মানে করা ইম্পর্টেন্ট, যে পরীক্ষার সময় যদি এরকম একটা কেস থাকে, আমি আজকে আনলেস ভাস্কুলাইটিস আজকে প্লাস, কিন্তু এটা কিন্তু ভাস্কুলাইটিস সাসপেক্ট করা খুব ডিফিকাল্ট। কখন সাসপেক্ট করবো? যদি যে পেশেন্টে আমি পালসটা ধরি, পালস না পাই, যে হাতে ব্যথা সেই হাতে আমাকে অবশ্যই পালসটা ধরতে হবে, এই জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট। যদি পালস ধরার পর যদি পালসটা না থাকে, তখন এটা কি হবে, কি ডায়াগনোসিস চিন্তা করবো আমরা? টাকা এসে স্যাটারাইটিস। হ্যাঁ, তখন তাকাইছো, তো তাকাইছো তখন ডিডি কি বলবা? এটা একটা তাকাইছো তো সবাই কম বেশি বুঝবে। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে, সার্ভাইকাল রিভ একটা। আরেকটা সাবক্লেভিয়ান স্টিল, ওটা কি কম থাকে? সাবক্লেভিয়ান স্টিল বলতে মানে সার্ভাইকাল রিভ, হ্যাঁ। সাবক্লেভিয়ান স্টিল বলতে বোঝায় যে ওই কম্প্রেশনের পরে যদি তার ইয়ে হয়, লস অফ কনশাসনেস হয়, তখন। বাট এমনিতে যদি তো আপনার কোনো কারণে যদি সার্ভাইকাল রিভের কারণে কম্প্রেশন থাকে, অনেক সময় এরকম পাস থাকতে নাও পারে, নরমাল অনেকেরই কিন্তু পাস নাও থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু তার এখানে পেইন আছে, এবং তো এইসব ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করতে হবে যে, এবং ইভেন কলকাতায় এই কেসটা। হ্যাঁ, আমার কোশ্চেন হচ্ছে টাকায় সুতার, আমি না পুরো বুঝতে পারছিলাম না, এই পেশেন্টটা প্রেজেন্টিং কমপ্লেইন কি আর্ম পেইন নিয়ে আসে না অন্য কোনো ইয়ে নিয়ে আসে? শুধু আর্ম পেইন, এইটাই সমস্যা, শুধু আর্ম পেইন নিয়ে আসে। এখন আপনি যদি না জানেন যে ওই জায়গায় একটা টাকাইশো কেস আছে, ডায়াগনোসিস করা খুব ডিফিকাল্ট। ইভেন কলকাতায় যে কেসটা আসছিল, আমি যে পরীক্ষার্থী ছিল ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে, ওই ভাইয়া যেটা বললো যে পাসও লিখে দিছে ওরা, তারপর পাস, ওরা এই পাস 72 পিস, আপনি পাস দেখবেন, দেখে না কিন্তু, হ্যাঁ। যখন লাস্ট এক্সামিনার খুব ভালো ছিল দেখে লাস্ট মুহূর্তে ওনাকে বসে এক্সামিন দ্য পাস, তুমি কেন পাস এক্সামিন করো নাই জিজ্ঞেস করছে। সে বলছে যে স্যার, যেহেতু পাসটা দেয়া আছে, হ্যাঁ, আমি এই জন্য এক্সামিন করি নাই। বলছে চেক দ্য পাস এগেইন, এক্সামিনার কি ভালো ছিল দেখে উনি পাস দেখছে, দেখে পাস নাই, লাস্ট মুহূর্তে উনি বলছে টাকা এসে। কাজেই যখন যে মাথায় রাখতে হবে, যেই জায়গায় কমপ্লেন সেই জায়গায় অন্তত পাস গুলো একটু দেখা, সেই জায়গায় একটু ওভারঅল একটা ইমপ্রেশন যে হাতে পেন নিয়ে আসে, এটা টাকা এসে চিন্তা করাটা খুব ডিফিকাল্ট, তাই না? আনলেস আপনি মেকানিক্যাল জিনিসই মনে হবে, আর্ম পেন মনে হয় মেকানিক্যাল নেকে একটা কোনো কম্প্রেশন হয়েছে, বা নেকে ইউজুয়ালি তো কমন এটাই, হ্যাঁ। কিন্তু কলকাতায় কিন্তু এই টাকা এসে পেশেন্টটা নিয়ে আসে সময়, এজন্য যারা কলকাতা পরীক্ষা দেওয়ার আগে থেকে জানে। এক ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে, উনি
এরকম টাকাইশু পাইছে, উনি পরে ডায়াগনোসিস করতে পারে নাই, উনি এসে বলতেছে হায় হায় আমার তো কেউ বলে নাই কলকাতায় যে টাকাইশু আছে। হ্যাঁ, কাজেই কিছু কিছু কেস কিছু কিছু সেন্টারে কমন থাকে, যেমন হচ্ছে মায়োটনিক ডিস্ট্রফি একটা কেস থাকে ইয়েতে, ওই কেসটা হচ্ছে কোন জায়গায় জানো সেন্টারটা, হায়দ্রাবাদে। হ্যাঁ, হায়দ্রাবাদে ওই একটা কেস থাকে যে মায়োটনিক ডিস্ট্রফি। তো কাজেই দেখা যায় যে কেস কিছু কিছু লোকাল ইন্ডিয়ান লোকাল কেস গুলা কিন্তু থাকে, কেস কেস লিস্ট থাকে, একটা কেস লিস্ট আছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এই করোনা শুরু হওয়ার আগে বা আগে যখন ছিল প্রথম দিকে মানুষজন কিন্তু শেয়ার করতে পারতো ফেসবুকে এক্সাম এক্সপিরিয়েন্স, সেগুলো দেখে দেখে মোটামুটি একটা কেস লিস্ট করে ফেলছিল। হ্যাঁ, আমাদের এক বড় ভাই চেন্নাই এক ধরনের কেস, ওই কেসগুলো মাঝে মাঝে প্রায় আসে। চেন্নাইতে একটা কেস আছে রেনাল অস্টিওডিস্ট্রফি, কে রেনাল অস্টিওডিস্ট্রফি ডায়াগনোসিস করে স্টেশন 5 এ গিয়ে, তার ফেস টেস্ট সব চেঞ্জ হয়ে গেছে, অ্যাবনরমাল ফেশিয়াল কন্ট্রেচার, তার আবার ইয়ে আছে ডায়ালাইসিস ডিপেন্ডেন্ট। পরে এটা বোঝা গেল যে রেনাল অস্টিওডিস্ট্রফি, মানে এটা তো আমরা ইউজুয়ালি আমাদের দেশে আমরা দেখিও না, চিন্তা করি না। আপনি যদি আগে স্পেসিফিক্যালি ওই সেন্টারে এই কেসটা আছে যদি না জানেন, অনেক সময় একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, ডায়াগনোস কপাল খারাপ হইলে যেটা হয়। এবং এই কেসটাও যেমন তোর পাতায় যখন বলবে যে আর্ম পেন, অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে যে, এবং অনেকে এইভাবে পাস করে আসছে, আগের দিন বা 2 দিন আগে শুনছে যে এই কেসটা আসছে, পরে এই কেসটাই আসছে এবং বরঞ্চ এটা আরো ভালো মতো পারছে। জানা থাকলে তো আরো ইজি হয়ে যায় যে হাত হাত ব্যথা নিয়ে আসছে এই পেশেন্ট, এটা টাকা এসে সাথে সাথে পাস ধরে। পাস আর কি কি এক্সামিনেশন করলেন বলেন তো এই পেশেন্টটা ইম্পর্টেন্ট? পালস, ব্লাড প্রেশার, ক্যারোটিড বুই, সাবক্লেভিয়ান বুই। ক্যারোটিড বুই আর সাবক্লেভিয়ান বুইটা একই জিনিস নাকি? ওই ওই একটু না না না, কাছাকাছি। হ্যাঁ, একটু আর কিছু হ্যাঁ কাছাকাছি। আর রেডিও আর ফিমোরাল হচ্ছে দিলে, রেডিও ফিমোরাল দিলে রেডিও ফিমেল আর দিলে হচ্ছে এআর দেখবো, অ্যাপ্রিকর্ডিয়ামের মধ্যে অ্যাওর্টিক রিকার্জিটেশনের মারমার দেখবো। আর রেনাল বুই দেখতে হবে না? রেনাল বুই পায়ের পায়ের হ্যাঁ হ্যাঁ, পায়ের রেনাল বুই পাসগুলো দেখতে, মানে ওভারঅল পেরিফেরাল পাসগুলো দেখতে হবে, যেগুলো মোটামুটি দেখি আমরা এজ এ পার্ট অফ এক্সামিনেশন। সাথে হচ্ছে বুইগুলো দেখতে হবে। হ্যাঁ, রেনাল বুই থেকে শুরু করে ক্যারোটিড বুই, সাবক্লিভিয়ান বুই দেখতে পারো। মেইনলি ক্যারোটিড আর রেনাল বুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই দুইটা দেখতেই হবে। আর হচ্ছে ওই যে দুই পাশের হাতের প্রেসার, পালস, পালসও দেখবোই এজ এ পার্ট অফ পেরিফেরাল পালস, সবগুলো দেখবো। আর ব্লাড প্রেশার ভাইটালস গুলো জিজ্ঞেস করা। কাজে কনফিউজ হওয়া যাবে না যে পালস দেখেই আমি পালস এক্সামিনেশন করবো না। ওভারঅল সব পেশেন্টের পালস একটু হাত দিবেন, ডাক্তার মানে তো একটু পালসে হাত দিয়ে একটু ভাব নেওয়া, তো ওটা একটু করতে হবে। কারণ অনেক সময় এই দেখা যায় যে পালস দেখাটা একটা পার্ট অফ এক্সামিনেশন শুরু। আমি অনেক সময় হ্যান্ডশেক করার পরে পালসটা দেখে শুরু করি, যাতে একটা আইডিয়া হয়। অনেক সময় এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকতে পারে, হ্যাঁ অ্যাওর্টিক, অনেক সময় দেখা যেতে পারে আপনার একটোপিক থাকতে পারে, এগুলো একটা ওরা সাইন হিসেবে রেখে দিতে পারে। পাস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 8, 10টা 15টা পাস দেখলে মোটামুটি বোঝা যায় যে কেমন রেগুলার ইরেগুলার অ্যাবসেন্ট নাকি লো ভলিউম পালস, একটা আইডিয়া করা যায়। এই কাজে এই কেসটা একটু মাথায় রাখবেন, যাতে কলকাতায় সেন্টার পড়বে, যেরকম টাকা ইস্যুর একটা কেস আছে কলকাতায়। এবং এই পেশেন্টের আদার ম্যানিফেস্টেশনের মধ্যে স্ট্রোক, হ্যাঁ, অথবা এবং স্ট্রোক নিয়েও, যেহেতু লার্জ ভেসেল ভাস্কুলাইটিস। আচ্ছা, তো এই যে হচ্ছে মোটামুটি 4টা কেস ভাস্কুলাইটিস এ আরো 2-1টা কেস অনেক সময় আসে আনকমন, যেমন ভেচেস আসতে পারে। হ্যাঁ, পার্ট অফ ভাস্কুলাইটিস। ভাস্কুলাইটিস ভাই, ওয়েগনাসটা কি আসছে ভাইয়া? ওয়েগনাসটা ওয়েগনাসটা খুব মানে কম। ইউকেতে একটা কেস আসছিল ওয়েগনাস, এটা হচ্ছে যে ওয়েগনাসের পেশেন্ট সে স্টেরয়েড পায়, সেকেন্ডারি কুশিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেকেন্ডারি কুশিং হিসাবে আসছে। তখন আপনি ওই কম্পোনেন্ট গুলো তো দেখতে হবে, হ্যাঁ, যে তার আইটাই গুলো ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, ওগুলো একটু দেখতে হবে, ওয়েগনাস পার্ট অফ ওয়েগনাস ইভালুয়েশন। আর সরাসরি ওয়েগনাস আসছে এরকম খুব কম, স্টেশন 2 তে আসে। হ্যাঁ, 5 এ না এসে স্টেশন 2 তে এরকম কেস বানাই দিয়েছে, তখন হ্যাঁ, তখন এরকম কেস আসে। তবে ওই উইনি যেটা বললো যে গুড পাস্টার একটা ভালো ডিফারেন্সিয়াল, যদি রেনাল যদি হাই কালার ইউরিন বলে, ওই কেসে একটা ভালো ডিফারেন্সিয়াল হচ্ছে গুড পাস্টার সিন্ড্রোম। যদি বা ওইটা ভাস্কুলাইটিস না, হ্যাঁ, অটোইমিউন ডিজিজ একটা। যাই হোক, এখন ভাস্কুলাইটিস ইন পেসেস, ভাস্কুলাইটিস সম্পর্কে জাস্ট একটু বলা আর কি। লেকচার এরকম ট্রেডিশনাল লেকচার দেওয়া আমার পছন্দ না, তারপরে এখন থেকে ভাবতেছি যে অল্প অল্প করে একটু ডিসকাস করবো আর কি আপনাদের সাথে। যেটা হচ্ছে যে ভাস্কুলাইটিস আসলে সাসপেক্ট করা খুব ডিফিকাল্ট। দেখুন আমাদের রিয়েল লাইফে আমরা, ইট ইজ এ বেশি রেয়ার ডিজিজ। এটা একটা কারণ যে ভাস্কুলাইটিস ইউজুয়ালি আমরা ডায়াগনোসিস করি না কেন। আমাদের ডে টু ডে লাইফ কমই আমরা আছে ভাস্কুলাইটিস ডায়াগনোসিস করেছি, আদার দেন ডিমাটোলজি ওয়ার্ডে প্লেসমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত। কারণ ভাস্কুলাইটিস যে কমন প্রেজেন্টেশন গুলো, এগুলো আদার ডিজিজে কমন।
যেমন হচ্ছে যে আমরা যেটা বলতেছি যে এপিস্টেক্সিস, এপিস্টেক্সিস তো আসলে ভাস্কুলাইটিস এর কারণে, ওয়েগনার্স হয়ে এপিস্টেক্সিস হচ্ছে ডিএনএস এর কারণে, ট্রমার কারণে, হ্যাঁ, আদার অনেক কারণে ভাস্কুলাইটিস এপিস্টেক্সিস কমন। কাফ, তারপর হচ্ছে কাফ মানে হেমোপ্টাইসিস, হেমোপ্টাইসিস এ ভাস্কুলাইটিস যদি কমন কজ হিসাব করি, ভেরি রেয়ার কজ। কমন কজ হচ্ছে আমাদের কি ইনফেকশন, টিউবারকুলোসিস, ম্যালিগন্যান্সি, তাই না? এই জন্য ভাস্কুলাইটিস গুলো আমরা কম সাসপেক্ট করি, আমাদের সাসপেকশনটা একটু কম থাকে, এই জন্য ডায়াগনোসিস কিছুটা কম হয়, এন্ড ওভারঅল দিস ইজ এ ভেরি রেয়ার ডিজিজ। তো ভাস্কুলাইটিস গুলো যদি আমরা ক্যাটাগরাইজ করতে চাই, ইউজুয়ালি হচ্ছে স্মল, মিডিয়াম এবং লার্জ ভেসেল ভাস্কুলাইটিস ভাগ করে, এবং এগুলো এক একটা ম্যানিফেস্টেশন একরকম। যেমন স্মল ভেসেল গুলো ইউজুয়ালি স্কিন ম্যানিফেস্টেশন বেশি হয়, পালপেবল, পারপিউরা, দেন রেনাল ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে, হেমাচুরিয়া, নিউরো মানে পলিনিউরোপ্যাথি, স্পেশালি এইসব পলিনিউরোপ্যাথি যেটাকে বলে মনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স, যেমন নন কন্টিগুয়াস নিউরোলজিক্যাল লস, যেমন হাতে হঠাৎ করে হাতের মধ্যে উইকনেস আসলো, পায়ের মধ্যে ফুট ড্রপ হলো, এরকম একটার সাথে একটা কোনো রিলেশন নাই, এরকম মাইলজিয়া থাকে। আর অবশ্যই রেসপিরেটরি ইনভলভমেন্টও থাকে, যেমন এটা এখানে লেখা নাই, সেটা হচ্ছে তো আপনার ইয়ে থাকে, বিশেষ পালমোনারি হেমোরেজ থাকে, হ্যাঁ, কাফিং আপ অফ ব্লাড থাকে, অনেক সময় গ্র্যানুলোমা ফর্মেশন থাকে। এই আপার মধ্যে ওয়েগনার্সের ক্ষেত্রে, আপারের ক্ষেত্রে নেজাল ক্লাস্টিং এপিস্টেক্সিস থাকে। মিডিয়াম ভেসেলের মধ্যে কমন যেটা হচ্ছে প্যানের মধ্যে হচ্ছে মেইনলি ইরাইথেমা নোডুলাম, লিবিডো রেটিকুলাস, স্কিন ম্যানিফেস্টেশন থাকে, অনেক সময় পালপেবল পারপিউরাও থাকে। অ্যাবডোমিনাল পেইন একটা কমন ম্যানিফেস্টেশন, হেমাচুরিয়া থাকতে পারে প্যানের মধ্যে, স্ট্রোক। লার্জ ভেসেল মধ্যে যে দুইটা, একটা হচ্ছে জায়ান্ট সেল, একটা হচ্ছে টাকায়াসু, বিশেষ করে এগুলোর মধ্যে হাইপারটেনশন, স্ট্রোক, ক্লাউডিকেশন থাকে। আর এই কখন আমরা সাসপেক্ট করবো, যেটা বললাম যে যদি একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে থাকে, পালমোনারি এবং রেনাল ইনভলভমেন্ট একসাথে থাকে, একটা পালমোনো রেনাল, অনেক সময় লিবিডো রেটিকুলারিস থাকে, এরকম লেস লাইক প্যাটার্নস ইন ভেসেলস, আর ভাস্কুলাইটিক যে র্যাশ, পারপিউরিক র্যাশ, এলিভেটেড র্যাশ, এটা উইনি করলো। আদার কিছু নন স্পেসিফিক, যেমন হেডেক থাকে, অনেক সময় ফিভার থাকে, ওয়েট লস থাকে, দিস ইজ ইউর এরিথেমা নোডুলাম, পেইনফুল র্যাশ। আচ্ছা, ভাস্কুলাইটিস যে ক্যাটাগরি, লার্জ ভেসেলের মধ্যে টাকাইসো, জায়ান্ট সেল, মিডিয়াম পলিআর্টারিস, কাওয়াসাকি, যদিও পরীক্ষা আসে না, এগুলো ইয়াং বাচ্চাদের হয় কাওয়াসাকি, এবং ইউজুয়ালি ইনভলভ করোনারি ভেসেলস, এবং অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আসে বাচ্চাদের। এবং স্ট্রবেরি টাং, এটা একটা স্পেসিফিক ফিচার কাওয়াসাকি, যদিও এটা আমাদের পেসেসে পাবো না আমরা। আর স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস গুলো যেমন হচ্ছে গ্রানুলোমাটাইটিস উইথ কোনিয়াঞ্জাইটিস, যেটা হচ্ছে ওয়েগনার্স, আগে ছিল ওয়েগনার্স নাম, এখন এটা ইউজ করে এগুলো, এখন ইপোনিম গুলো এখন ওরা ইউজুয়ালি অ্যাভয়েড করে। ইসোনোফিলিক গ্রানুলোমাটাইটিস উইথ কোনিয়াঞ্জাইটিস, এটা শ্বাসকষ্ট, এটা অনেক সময় আসে অ্যাজমা, আনকন্ট্রোল অ্যাজমা হিসাবে আসে এলডারলি পেশেন্ট, সাথে নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট থাকে। মাইক্রোস্কোপিক কোলিয়াঞ্জাইটিস, এটা একটা ওয়ান টাইপ অফ ভাস্কুলাইটিস। আইজে ভাস্কুলাইটিস, এটা হচ্ছে হ্যানোক্সিয়ানন পারপিউরা, যেটা এটার একটা নাম হচ্ছে আইজে ভাস্কুলাইটিস। ক্রায়োগ্লোবুলিক ভাস্কুলাইটিস ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হেপাটাইটিস বি এবং সি। হাইপারসেনসিটিভ ভাস্কুলাইটিস ড্রাগ ইনডিউসড হয় ইউজুয়ালি। আচ্ছা, এগুলো আগের যে নেম, এপোনিম, এখন ইপোনিম গুলো এখন ইউজুয়ালি কম ইউজ করে, এখন নতুন ওয়েগনার, যেমন হচ্ছে জার্মান নাৎসি এক মানে বিজ্ঞানী, ডক্টরকে নামে হয়েছিল দেখে এখন আস্তে আস্তে বিজ্ঞানীরা এই নামগুলো থেকে সরে আসতেছে, এখন এই ইপোনিম গুলো ইউজ না করে এখন এই নামগুলো ইউজ করতেছে। হ্যানোক্সিয়াননের জায়গায় হচ্ছে আইজে ভাস্কুলাইটিস। সেকেন্ডারি কজ গুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, বিশেষ করে এসএলই আর এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ভাস্কুলাইটিস হতে পারে। ক্রনিক ইনফেকশন, সার্কোইডোসিস, ভিএইচএস একটা কারণ ভাস্কুলাইটিসের। ট্রিটমেন্ট ওভার দা, যদি র্যাপিডলি প্রগ্রেসিভ ভাস্কুলাইটিস পালমোনারি এবং রেনাল ইনভলভমেন্ট থাকে, ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যায়, দেন আমরা স্টেরয়েডের সাথে ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট ইউজ করব। সাইক্লোফসফেনাইড ইউজুয়ালি অনেক সময় বেশি টক্সিক এজেন্ট, হেমোরেজিক সিস্টাইটিস করে, অনেক সময় ইনফার্টিলিটি ডেভেলপ করে। ইন দ্যাট কেস actually azotherapic methotrexate is better option. আস্তে আস্তে ইনিশিয়াল ডোজটা হয়তো সাইক্লোফসফেনাইড দিয়ে শুরু করে, দেন actually transition into the azathioprine or methotrexate. Mild vasculitis, prednisolone অথবা sometimes observation is the treatment modalities. সেটা মোটামুটি একটা ছোটখাটো একটা ওভারভিউ ভাস্কুলাইটিসের। পরীক্ষায় অতটা কিছু কমন আসে তাও না, তারপরেও কিছু কিছু সময় যদি একদম চিন্তা না করেন ডায়াগনোসিস মিস হতে পারে, এই জন্য ভাস্কুলাইটিস গুলো করানো, প্র্যাকটিস করানো। ভাস্কুলাইটিস রিলেটেড কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারেন। আচ্ছা,
একটা কথা যে বৃহস্পতিবার যদি আমরা ক্লাসটা নেই এখন থেকে, কারো কোনো প্রবলেম আছে ডিউটি বা বুধবার জায়গায় বৃহস্পতিবার হলে আমার জন্য একটু সুবিধাজনক হয়। আমার প্রবলেম নাই, আমি পারবো। আমারও প্রবলেম নাই ভাইয়া। আচ্ছা, তাহলে ওই ব্যাচেরও মোটামুটি কেউ এখনো কমপ্লেন করে নাই, কাজে নেক্সট ক্লাসটা তাহলে আমরা বৃহস্পতিবার নিব। এখন থেকে বৃহস্পতিবার ক্লাস হবে। থার্ড থেকে কি হবে এবার ভাইয়া? নেক্সট দিন টপিক, হ্যাঁ হ্যাঁ, নেক্সট দিন টপিক হচ্ছে যে আমাদের প্রসিডিউরটা, শুধু নেক্সট দিন আমরা কমিউনিকেশনটা করব, প্রসিডিউরটা সবাই দেখবেন, প্রসিডিউর গুলা হ্যাঁ খুব ভালো মতো দেখবেন, ওইগুলো আমরা একটু দেখবো প্রসিডিউর গুলা নেক্সট ডে। আর যদি রিউমাটোলজি দু একটা কেস, ইম্পর্টেন্ট কেস বাদ দিয়ে থাকে, হয়তো একটা কেস আপনাদেরকে র্যান্ডমলি করাবো। আর আপনাদের কাজ হচ্ছে এর মধ্যে রিউমাটোলজিটা দেখে ফেলা ওভারঅল বেসিস এ, বিশেষ করে যদি রেড গোল্ডেন গাইডটা দেখতে পারেন মাঝে মাঝে সবচেয়ে ভালো হয়। আর নিজেদের মতো করে সাজাই ফেলবেন, আরে আসলে আমি কি করব, অ্যানকাইলোজিং আসলে আমি কি কি ইনভেস্টিগেশন করব, কি কি টেস্ট করব বা কি কি এক্সামিনেশন করব, এগুলো নিজের মাথার মধ্যে সেট করে ফেলবেন, কি কি কোশ্চেন করব। তো রিউমাটোলজি মোটামুটি আমাদের শেষ। এরপরে আমরা একদম ট্রেডিশনাল সিস্টেম শুরু করবো, তো রেসপিরেটরি দিয়ে শুরু করব, রেসপিরেটরি দেন কার্ডিয়াক, কারণ এই দুইটা সিস্টেমের সাথে আমাদের দুইটা শর্ট কেস আছে, এগুলো আমি একটু আগে শেষ করতে চাই। তো কাজে পরে নেক্সট ক্লাসের পরের সপ্তাহ থেকে আমরা রেসপিরেটরি শুরু করব। তো আপাতত নেক্সট ক্লাসে আপনারা প্রসিডিউর গুলো, যেহেতু সময় কম আছে, প্রসিডিউর গুলো দেখেন আর রিউমাটোলজিটা একটা একটু রিভিউ করেন, কারণ রিউমাটোলজি থেকে পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা আছে। যে এতদিন যেগুলো পড়িয়েছি এই ক্লাসগুলো একটু রিভিউ করেন এবং নিজের মতো করে একটু সাজান। আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন, আদারওয়াইজ আজকের মতো ক্লাস শেষ করে দিন।